Let us continue our discussion pertaining to Unit 2, working with communities. And we have been discussing the problem solving process, otherwise called process of community organization. And before we have been discussing what are the important phases of working with community or the steps involved in working with communities or dealing with the community problems. So far we have discussed first two important steps or phases of working with communities or the way of dealing or solving the community problems. So in the first phase, there are 13 different important dimensions and aspects. From those 13 dimensions, those 13 perspectives, community organizer is expected to undertake an in-depth and comprehensive and holistic study of the community. So the first phase of community organization process or problem solving process is community study. So community study is nothing but studying or understanding or developing a clear picture of the community from different dimensions. So in the first phase, community organizer need to work out with the entry point. So entry point of the community is the way how community organizer enters the community. So usually when we are going to a new community which is not known to community organizer, our community organizer is completely unaware about a new community wherein he or she is supposed to work as a community organizer and address different developmental community issues. So community organizer has to enter the community through the key persons of the community. And once he enters, then community organizer need to understand the demographic characteristics of the community. This information and the statistical data will be usually available in the Grama Panchayat office. So community organizer need to understand about the different dimensions of demographic characteristics of the community in terms of the total number of the households present in the community, total population of the community, and out of total population, how many male are there, how many female are there, and what is the number or percentage of the children. Within children, how many boys and how many girls are there, and within number of households, how many households belonging to below poverty line category. And all these demographic aspects are to be understood by the community organizer in the phase of community study. So along that, community organizer need to understand about the social life of the community. So social life of the community is something how the interaction is taking place between the different social institutions and the individuals. These social institutions could be the caste groups or religious groups or families
etc., etc. So community organizer also try to understand the social life of the community in order to understand the community or study the community. And then community organizer is expected to understand from the dimension of economic status of the community and the livelihood options of the community members. So this understanding is very important for community organizer, because what is the economic status of the community, if he understands, so he can gauge what kind of the developmental programs need to be evolved for such community. And beside understanding the economy or economic life of the community, understanding what are the different primary livelihood options and what are the secondary livelihood options usually adopted by the households or members of the community. So this helps community organizer to understand the structure of their livelihood in terms of organized, how many of the families are involved in organized sector and how unorganized sector and all that. So afterwards, community organizer is expected to understand or make a study of the different resources available and present in the community. So what are the community resources in terms of the human resource, in terms of the schemes, facilities, in terms of natural resources and all that. So community organizer tries to understand what are the different resources are present in the community, so that this understanding will help to make developmental plan or utilize the available local resources for the betterment of the community and for the successful implementation of the community organization programs. And along with that, community organizer is expected to understand the political dynamics present in the community. So this political dynamics is something about how the different political groups are structured in the community. So what are the different political parties are present in the community, because the political parties and leaders of political parties and cadres of the political parties constitute important ingredient of the power structure in the community. So political parties and the leaders will be always influential in the community. So therefore, because these politicians are influential and political parties or political groups are influential, they form the basis of power structure and they influence the dynamics of the power structure. So therefore, understanding the political structure, political dynamics in the community is very important for the community organizer in the first phase of community study. And also community organizer is expected to understand the history of the community. History in the sense how the name of the community is being formed and what are the important events happened in the history of the community. So what are the favorable or non-favorable or acceptable, non-acceptable, or in other words, good and not so good events happened in the community also need to be understood by the community organizer in the first phase of community work. And then community organizer also needs to understand different developmental needs. Developmental needs are the needs which which constitute the scope for developmental works. In other words, developmental needs can also be understood in terms of the problems pertaining to the community well-being. And then community organizer is also expected to understand about the
stakeholders of the development. So the stakeholders of the development usually does not differ from one community to another community, but there will be slight variation. So community organizer needs to understand who are the primary stakeholders and who are the secondary stakeholders of the developmental initiatives of the community. So these stakeholders could be the heads of the different government institutions functioning in the community. Stakeholders could be different leaders of the community. Stakeholders could be an organization, an NGO, or social worker. And then stakeholders can also be the real beneficiaries of the community developmental initiatives. So like that, community organizer is expected to understand the formation or structure of the primary and secondary stakeholders present in the community. And then in the first phase of community work process, community organizer is also expected to understand the presence or availability of the leaders or leadership in the community. So there are different types of leaders: political leaders, formal leaders, informal leaders, religious leaders, popular leaders, selfish leaders, etc., etc. So community organizer should understand about the different leaders present in the community so that he can seek the cooperation of such leaders for the functioning of the community work. And it is also a matter of fact that community leaders also form the basis of power structure. So community leaders can influence on the community members because of their leadership qualities. And then community organizer should also understand the quality of Grama Sabha conducted in the community. Grama Sabha is now has got a constitutional status, and every voter of the community forms the member of the Gram Sabha. To what extent different members of the community participate in the Gram Sabha? To what extent the weaker sections, the poor, the Dalits, the tribes participate in the Gram Sabha, and what will the level of participation of the community members in Gram Sabha need to be understood by the community organizer. And then community organizer is also expected to understand the power structure and dynamics of the power structure in the community. So power structure is something, a structure which constitutes the influential individuals and influential groups of the community. And there will be influential individuals, dominant individuals and dominant groups in the community. So how this power structure has got the dimensions from among the influential individuals and among influential groups need to be understood by the community organizer for the smooth functioning of community work. And then community organizer also understand as a part of community study about the institutions working in the community. So institutions are basically the government institutions functioning in the community. It could be a Gram Panchayat, it could be ICDS Anganwadi Center, it could be health center, it could be government school, it could be a cooperative society, it could be dairy center, it could be animal husbandry kind of institution, it could be anything like that. And this complete understanding, complete study about community will give a clear picture about the status of community to the community organizer. So once the community organizer study a community from all these dimensions, then he or she is expected to move to the next phase or next step of community work, that is identification of developmental
needs. So in identification of developmental needs, community organizer is expected to understand the developmental needs of the community from different dimensions. So those dimensions could be the infrastructural needs. So there are common infrastructures, common buildings necessary for the all community members, like the bus stand or community hall or health center, like that, etc. Or even the different government institutions, buildings. So community organizer is expected to understand the need of infrastructural issues or infrastructural development in the community. And then community organizer also try to understand the needs, community needs from the point of view of health. How is the status of health of the community members? It is community health, whether a health center is available, whether the available health center has got proper staff, medical officer and other staff. All these aspects are also considered as the developmental needs by the community organizer. Also consider developmental need as the need of sanitation. So availability of toilets, availability of soap pits or drainages is equally important for maintaining hygienic environment in the community for a better health of the community members. And then community organizer also consider requirement of the water, especially the safe drinking water to the community members, because water is one important resource. If it is not safe or if it is not pure drinking water, then there will be so many health problems in the community members. So therefore, availability of water for the drinking purpose and for the utility purpose is also considered as one of the developmental needs in the community. And then the need of the housing, especially for the poor families and very poor families, those who lack basic needs, community organizer considers the shelter need or housing need of the houseless families. So this is also considered as one of the developmental needs of the communities. And then the availability of the schools. So in community, there must be availability of the school for the offering the formal education to the children. So offering formal education to the children is very, very important for transformation of education and enlightenment. So school availability of teachers, availability of infrastructure for the school is very, very important for catering the quality education in the communities. So therefore, it is also considered as one of the developmental needs. So, and then road. So road is very, very fundamental infrastructural requirement for every community, because if there is a road, there will be connectivity, there will be exchange of goods, there will be development of commerce, there will be development of industry, etc., etc. So availability of the road is also considered as one of the developmental needs. So once the road is there, then there should be a transportation facilities. So transportation facilities are nothing but the transportation modes. It could be the public transport system. So services of the public transport system is also considered as one of the developmental needs. And then the livelihood opportunities of the community members. So how many community members want to work, willing to work, capable to work, but they do not have the work to do? So in other words, how many unemployment or semi-employment individuals, youths are there in the community need to be identified, and for such individuals, some sort of
self-employment kind of opportunities need to be created by the community organizer. Therefore, the livelihood opportunities is one of the area considered as developmental need. And then the community organizer attempts to understand the common needs of the community. Common needs are the needs usually called as community needs, the needs that are bothered or that are related to majority of the community members. And then the specific needs are the needs which are area specific or population specific, and it could be belonging to different weaker sections also of the community. The specific needs of the women, specific needs of the children, specific needs of the elderly, specific needs of the disabled, specific needs of the scheduled caste and scheduled tribe population. So these all needs, developmental needs, are considered as the developmental needs in community organization process. And the second step of community organization practice is this identification of developmental needs. So now let us move to the third step of community organization practice, that is analysis and prioritization of the needs. So this analysis and prioritization of needs is considered as one of the third important steps or phases of working with the communities. So ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲ 2 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಯನ, ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಈ 2 ಹಂತಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಈ 3ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ 3ನೇ ಹಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಆದ್ಯತೀಕರಣ. ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯತೀಕರಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಸಮುದಾಯದವರಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ಸಮುದಾಯದವರ ಮೂಲಕ ನಡೀತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ 4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 2 ನಂಬರು, 3ನೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 3ನೇ ನಂಬರು ಮತ್ತು 4ನೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 4ನೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು 1ನೇದಾಗಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುಂಪು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಯಾವುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುಂಪುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್, ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುಂಪುಗಳು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯ ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರೈತರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುಂಪುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆದ್ಯತೀಕರಣಗೊಂಡಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುಂಪು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಸೊ ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಿನ್ನಮತ ಬರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು 100 ಜನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 50% ಜನ ಶೌಚಾಲಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದಾಜು ಒಂದು 50% ಜನ ಶೌಚಾಲಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿರೋ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಆದ್ಯತೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಶತಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಆ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದಂಥವನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶೌಚಾಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೌಚಾಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾವೆ, ಅಥವಾ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಶತವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಆದ ಮೇಲೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ
ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವೇ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ. ಆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯದವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯದವರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಾವು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಸ್ಟ್. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮುದಾಯದರ ಮೂಲಕನೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದಾವಂತ. ನಾವು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ, ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಥಳ, ಸೈಟ್. ಆ ಸೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ಆ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಆ ಭೂಮಿ ಕೂಡ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆ ಊರಿನ ಒಳಗಡೆನೆ ಶಾಲೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ತುಂಬಾ ದೂರ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ಕನ್ವಿನಿಯಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಇರುವಂತ ಒಡೆತನ ಇರುವಂತ ಜಾಗವನ್ನ ಒಂದು ಖರೀದಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ದಾನವಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮವೂ ಸಹ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ 4ನೇ ಒಂದು ಹಂತ ಏನಿದೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಬಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ಡ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಧನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಕೀಮು ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ
ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿಯವರು ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ, ಈ ತರ ಹೊರಗಡೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಮವು ಸಹ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತದೆ. 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಧನ ಸಹಾಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದ್ದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶವು ಕೂಡ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯ ಈ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೂ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿವಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನೋ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೋ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೋ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರು, ಮುಖಂಡರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು, ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಸಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತ ಈ 4ನೇ ಹಂತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಮಾನಿಟರ್. ಒಬ್ಬ ಎ ಅನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ತೋರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲು, ಅನುಸರಿಸಲು ಅಥವಾ ನೆನಪಿಸಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ PRA ಮಾಡಿದಾಗ ಆ PRA ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ಯತೀಕರಣಗೊಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರರ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಗ್ರಾಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೇನಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ, ಸಮಯದ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಲಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋರ್ದು. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೆನಪಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು? ವೈ ಅನ್ನೋರ್ದು. ಇಷ್ಟು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದಾಜು 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳನ್ನು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುವಂತದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, 4 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿನೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮಟ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೀಕರಣಗೊಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಹ ಆ ಜನರ ಮೂಲಕವೇ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ, ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅದರ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು, ನಮ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯು ಸಹ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಕೇವಲ ಆದ್ಯತೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವರು ಯಾರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು, ಹೇಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಂತ ಮಾತು ಆಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನಂತವ್ರದು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ವೈ ಅನ್ನಂತವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಇದೆಯೋ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು 4ನೇ ಹಂತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ನೇ ಹಂತ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರದ ಹಂತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. 5ನೇ ಹಂತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ಯೋಜನೆಯಂತೆ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಯೋಜನೆಯಂತೆಯೇ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುವಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತ ಹಂತ 5ನೇ ಹಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ 5ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಯಾವ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ
ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಅವನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದೇ, ಅವನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯಾ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿದೆಯಾ, ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿನೇ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಶೂರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೊದಲನೇ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದಂಥವನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಫೈ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದಂಥವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದಂಥವನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮೇಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದವನು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು, ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುಂಪಿನವರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಅದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಸಮುದಾಯದವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಗುಂಪುಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸಮುದಾಯದವರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾರೋ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಪಂಚಾಯತಿದವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರದ ಹಾಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮಗಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6ನೇ ಹಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೊನೆಯ ಹಂತವೂ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ 6ನೇ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಹಂತ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ
ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡನ್. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅವು ಎರಡುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಹಂತ ಈ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಹಂತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಆದ ಯಶಸ್ಸು ಏನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. Evaluation also helps to understand failures of the activities. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೆಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ every failure for better work in the future. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ವಿಫಲತೆಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಫಲತೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತವೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಂದ ಆದಂತ ತಪ್ಪುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕಲಿಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. It also helps to understand the efficiency in terms of money, time, staff, equipment, etc. ಸೊ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಆದಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯಯ, ಖರ್ಚೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಮಾಡಿರೋ ಖರ್ಚು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಳಸಿದ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಮತ್ತು ಬಳಸಲಾದಂಥ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆ 5ನೇ ಹಂತ ಇದೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಹಂತ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ 6 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕನಾದಂತಾನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತೇವೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು ಆ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಹಂತ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ I stop here. We shall continue remaining aspects of this chapter in the next class.